সাবনেটিং এমনি শিখলি কি না? হ্যাঁ তাহলে আজকে আমরা শুরু করব এলবিএম। চলো, লজিক্যাল ভলিউম ম্যানেজার। চলো শুরু করি তাহলে আমরা। রোহিত কোথায় রে? আসবে না বললো। কি হবে পড়াশোনা যেখানে, রোহিত নেই সেখানে। চল শুরু করি আমরা। সো আজকে আমাদের যে টপিকটা আমরা পড়বো, এটা ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, আর एग्जाम में এখান থেকে দুটো কোশ্চেন দেবে। डिस्क मैनेजमेंट का ही चैप्टर है, एग्जाम पे यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन इन एग्जाम। एग्जाम में আমাদের কাছে এখান থেকে দুটো কোশ্চেন দেবে, দুটো কোশ্চেন দেবেই দেবে, ম্যান্ডেটরি কোশ্চেন है, एलबीएम इज ম্যান্ডেটরি, আর দুটো কোশ্চেন দেবেই দেবে। আচ্ছা, জিনিসটা কি? এক্সামটাকে সরিয়ে একটু ভাবি আগে ফার্স্ট, তারপর আমি বলছি কিরকম কোশ্চেন আসবে না। ওকে, ধরো আমাদের কাছে लेट्स से एग्जांपल कि हमारे पास ऐसे 3 हार्ड डिस्क है, देयर आर 3 हार्ड डिस्क। ठीक है, तो अगर हम लोग का एक लिनक्स सिस्टम पे 3 हार्ड डिस्क है, तो 3 हार्ड डिस्क শুনছো ভালো করে মিলন বাবু? ভালো করে শুনবে, হ্যাঁ, এই টপিকটা খুব দরকারি টপিক। ধরো আমাদের কাছে 3টে হার্ড ডিস্ক আছে, তাহলে একটার নাম দিলাম এসডিবি। আমি ধরে নিচ্ছি অপারেটিং সিস্টেম ড্রাইভ বাই আমরা হাত দিচ্ছি না। দিস ইজ আওয়ার এসডিবি, দিস ইজ আওয়ার ডেভ এসডিসি, and this is our SDD. ठीक है, हम लोग के पास में 3 हार्ड डिस्क है, SDB, SDC एंड SDD। এবার ये जो 3 हार्ड डिस्क है हमारे पास, ये हार्ड डिस्क में सोचो कि कुछ पार्टीशंस ऑलरेडी है। सो इट कैन बी दिस इज ए पार्टीशन, लेट्स से देयर इज ए पार्टीशन। सो इसमें एक पार्टीशन है और ये पूरा खाली है। नाम কিরকম হবে পার্টিশনগুলোর? পার্টিশনগুলোর নাম আমরা এরকম ভাবে দিচ্ছি, ধরে বললাম फर्स्ट जो पार्टीशन है उसका नाम है डेव HDB1, सेकेंड जो पार्टीशन है उसका नाम है लेट्स से डेव HDB2। ठीक है, দুটো पार्टीशन আছে। इसमें एक पार्टीशन है जिसका नाम है लेट्स से डेव HDC1 और ये पूरा खाली है। ठीक है, এবার अभी हम लोग का हार्ड डिस्क, तीनों जो हार्ड डिस्क है, इन तीनों हार्ड डिस्क में अगर यूजेबल, अगर आप देखते हो, इफ यू सी द यूजेबल पार्ट, तो यूजेबल पार्ट मीन्स कौन सा यूज हो रहा है। ओके, लेट्स से ये वाला इन यूज है, ये वाला भी इन यूज है, एंड ये वाला भी इन यूज है। ठीक, ये जो व्हाइट कलर का स्पेस है, तो इसको हम लोग फ्री पकड़ लेते हैं। ये फ्री, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, दोनों असुविधा। हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग का कंपनी में हम लोग मल्टीपल हार्ड डिस्क के अंदर में डेटा को रखेंगे, सो उसके लिए हम लोग को उसको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो बिफोर गोइंग टू एलबीएम हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन
एंड वॉल्यूम। तो पार्टीशन एंड वॉल्यूम के अंदर में क्या डिफरेंस है? पार्टीशन एंड वॉल्यूम का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पार्टीशन को रिसाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट। पार्टीशन को अगर हम लोग रिसाइज करना चाहते हैं ना, माने अगर उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं या उसका साइज को घटाना चाहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन बट अगर हम लोग वॉल्यूम का देखेंगे जो कि मेरा एक्सटेंडेड पार्टीशन के ऊपर बनता है या फिर जो कलेक्शन ऑफ स्टोरेजेस होता है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसको खूब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको वो बहुत फ्लेक्सिबल है काम करने के लिए। तो इसीलिए रियल टाइम पे हम लोग अपना डेटा को स्टोर करेंगे इन ए वॉल्यूम, नॉट इन ए पार्टीशन। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसा है कि आपको बोलेगा कि टेल मी वन स्टोरेज टाइप दैट इज यूज्ड ओनली, आपको बोलेगा कि ऐसा एक स्टोरेज, ऐसा एक फाइल बताओ या ऐसा एक कंटेंट का नाम बताओ जो आप वॉल्यूम पे स्टोर नहीं कर सकते। वो क्या है? ভলিউম কোনটা আমি স্টোর করতে পারবো না, মানে কোন রকম ডেটা আমি ভলিউমের মধ্যে স্টোর করতে পারবো না, এর জন্য আমার পার্টিশন লাগবেই লাগবে। आंसर হচ্ছে बूट फाइल्स। बूट फाइल्स कखनो, बूट फाइल्स कभी भी वॉल्यूम पे नहीं रहेगा। मतलब जो फाइल्स को यूज करके आप अपना सिस्टम को बूट कर रहे हो उसको आप कभी भी वॉल्यूम के अंदर में नहीं रख सकते। आपको उसको रखने के लिए क्या चाहिए होगा? यू नीड पार्टीशन। विदाउट दैट ओनली बूट फाइल छेड़ दिए अगर हम लोग कोई भी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा को रखना चाहते हैं उसके लिए वॉल्यूम इज द बेस्ट ऑप्शन। वी हैव वॉल्यूम ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है जिसके अंदर में हमको रखना चाहिए। अभी सोचो कि आपके पास में ये जो फ्री स्पेस है, लेट्स से दिस फ्री स्पेस इज ऑफ 5 GB, ये आपका 5 GB का है। ये आपका 5 GB का है। सोचो ये जो जगह है इसको 8 GB पकड़ लेते हैं और ये जो खाली जगह है लेट्स से इट इज ऑफ 10 GB। अगर मेरा एक कोई फाइल है जिसमें 15 GB साइज है तो कैन यू स्टोर इट ऑन HDB? आंसर इज नो। कैन यू स्टोर इट ऑन HDC? आंसर इज नो। कैन यू स्टोर इट ऑन HDD? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज किसी में भी 15 GB जगह खाली नहीं है। तो हियर वी यूज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिंग द स्टोरेज। यहाँ पे हम लोग एक स्टोरेज का कलेक्शन क्रिएट करते हैं। In Linux we can create a collection of storage। কিরকম? অনেকটা স্টোরেজ পুলের মতন, বাট স্টোরেজ পুল নয়, আরো ফেসিলিটি আছে। দেখাচ্ছি কিরকম। ধরো ये जगह there is let's say dev sdb2 plus dev sdc, মানে এই যে খালি জায়গা, ধরো এটাকে SDB3 নাম দিচ্ছি, যে ফাঁকা জায়গাটা আছে। ये वाला सोचो कि SDC6 है और dev SDD है। इसका अगर हम लोग एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो ये कैसा कलेक्शन बन गया? ये सब सेपरेट हार्ड डिस्क का है। ये कलेक्शन जो है दिस इज फ्रॉम डिफरेंट सेपरेट हार्ड डिस्क। तो इसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट कलेक्शन ऑफ फिजिकल वॉल्यूम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कलेक्शन ऑफ फिजिकल वॉल्यूम्स, और हम लोग इसको बोलते हैं पीवी। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पीवी। पीवी इज द टर्म इन यूज्ड इन एलवीएम। एलवीएम के अंदर में इस पीवी टर्म को यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है? व्हाट इज इनसाइड दिस ना, इसके अंदर में dev SDB3 भी है, इसके अंदर में dev SDC6 भी है,
और इसके अंदर में एंटायर डेव एसडीडी है। आप कलेक्ट कर लोगे मतलब इसके अंदर क्या आप डेटा को स्टोर कर पाओगे? आंसर इज नो। क्यों नहीं स्टोर कर पाओगे? स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? फॉर स्टोरिंग दिस, इसके ऊपर में आपको एक फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? यू नीड टू हैव ए फ्रेमवर्क ऑन टॉप ऑफ दिस। এই ফ্রেমওয়ার্কটার নাম হচ্ছে ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্ক। কি নাম? এর নাম হচ্ছে ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্ক। এই ম্যাপার फ्रेमवर्क যেটা আছে, এই ম্যাপার হচ্ছে फ्रेमवर्कটার नाम। तो ये मैपर फ्रेमवर्क जो है, ये फ्रेमवर्क का काम क्या है? ये आपका इस कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क और मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज को एक साथ में इस्तेमाल करने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ व्हाट इज ए फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक्चुअली आर द एनवायरनमेंट्स। किरकम? हर एक काम होने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट का जरूरत होता है। सोचो একটা বাজার আছে, देयर इज ए मार्केट। তো আমি বাজারের মাঝে একটা টেবিল চেয়ার লাগিয়ে বসে কি পড়াশোনা করতে পারবো? আনসার ইজ নো। এ চেঁচাচ্ছে, ও গালাগালি করছে, ও পানের দোকানে গিয়ে পান চাইছে, ও মাছের দাম জিজ্ঞেস করছে, ও বলছে এই মাছটা তুমি কালকে আমাকে পচা দিয়েছিলে। নট পসিবল, তাই তো নাকি? একটা অন্ধকার ঘরে বসে তুমি পড়াশোনা করতে পারবে না? পারবে না। কেন পারবে না? बिकॉज ওই এনवायरनमेंटটাই তৈরি হচ্ছে না। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सर्विस को रन करने के लिए हम लोग को उस सर्विस रन करने का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोई भी चीज को अगर आप अपना कंप्यूटर पे रन करना चाहते हो तो उसको चलने के लिए यू नीड ए प्रॉपर एनवायरनमेंट इन द सिस्टम। এই एनवायरनमेंटটাকে प्रोवाइड করে হচ্ছে फ्रेमवर्क। ये एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है कौन? इट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रेमवर्क। क्लियर? तो যেমন যখন তোমরা কোনো হার্ডওয়্যার ইনস্টল করবে সিস্টেমের মধ্যে, যেমন ধরো আমি একটা बायोमेट्रिक मैंने सोचो एक बायोमेट्रिक डिवाइस मैंने इंस्टॉल किया। सपोज कर लो मैंने एक प्रिंटर इंस्टॉल किया। सपोज कर लो मैंने एक कैमरा इंस्टॉल किया। तो मोस्टली हार्डवेयर को अच्छा से चलाने के लिए जावा रन टाइम चाहिए रहता है। देखो চায়ের কাপের মতন একটা লোগো রয়েছে, জাভা রান টাইম। ওই রান টাইমটা কি করবে না, ও ওকে বলবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এসে গেছি, তোমার আর চিন্তা নেই, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে? যেমন ধরো তোমরা সবাই পড়তে এসছো জেটকিং, তাই তো? ইউ অল হ্যাভ কাম টু জেটকিং টু স্টাডি, টু লার্ন নিউ থিংস, তাই তো নাকি? কি করবে? তাই তো নাকি দিলাম? তো আমাদের এখান থেকে কি দেয়া হয়েছে? তোমার কাকে চাই? তোমার আমার মতন একটা লোককে চাই, বা সুইপ্তা ম্যামের মতো একটা লোককে চাই, বা রূপক স্যারের মতো একটা লোককে চাই, বা বুলবুল ম্যামের মতো একটা লোক চাই, যে টপিকটা আগে থেকে জানে আর তোমাদেরকে জিনিসটা শিখিয়ে দিতে পারবে। हमको ऐसा कोई एक जन चाहिए जिनको टॉपिक पता है और वो हमको सिखाने में हेल्प करेंगे, या हम प्रैक्टिकल कर लेंगे इसमें हेल्प करेंगे। सपोज मुझे सोचो नेटवर्किंग का कोई एक एडवांस प्रैक्टिकल देखना है और मुझे नहीं पता है, तो मैं मैडम को जाके बोलूंगा मैडम ये प्रैक्टिकल आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या? कि सपोज मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना है, आई वांट टू टेल रूपक सर कि सर हमको একটু হেল্প করে দিন না। তোমরাও তাই করো, যে স্যার এই প্র্যাকটিক্যালটা আমার হচ্ছে না, স্যার এটা কিভাবে করব, আমাকে জিজ্ঞেস করো তোমরা, আমি তোমাদেরকে হেল্প করছি। किंतु ये तो मेन एक्टिविटी है, बट बैकग्राउंड पे आपको क्या चाहिए साथ साथ में? यू नीड ए पेन पेपर, यू नीड ए चेयर टू सिट, यू नीड ए टेबल टू कीप योर कंप्यूटर्स, यू नीड ए इंटरनेट कनेक्टिविटी, यू नीड ए कंप्यूटर, यू नीड ए वाटर बॉटल, यू नीड ए एयर कंडीशनर, यू नीड ए लाइट, একটা প্রপার এনवायरनमेंट, গেটটা বন্ধ থাকবে, লোকে বারবার আসবে না, ডিস্টার্ব করবে না। তো দিস ইজ व्हाट, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। পরিবেশটা ভালো চাই, है ना? चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा उतना हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। ये सुनो, तो ये जो एलवीएम है, ये एलवीएम टेक्नोलॉजी है, जो इसको चलने के लिए भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का जरूरत होता है, जो एनवायरनमेंट हम लोग को प्रोवाइड करता है कौन? फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क का नाम क्या है? मैपर।
ম্যাপার ইজ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক নেম যে আমাকে এই এনवायरमेंटটা প্রোভাইড করবে, जो मुझे ये एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करे। ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্কটা এলবিএম এর জন্য, হ্যাঁ এলবিএম টেকনোলজিটাকে কনফিগার করবার জন্য প্রপারলি এই ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্কটা আসবে। ठीक है, कोनो असुविधा? तो ये कलेक्शन हो गया मेरा ना। ये वाला कलेक्शन में क्या कितना स्टोरेज हम लोग को मिल रहा है? आई कैन गिव 5 GB, आई कैन गिव 5 GB प्लस 8 GB प्लस 10 GB, कितना होच्छे? इट इज 23 गीगाबाइट ऑफ स्पेस। बट इसके अंदर में डायरेक्टली हम लोग डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। दिस इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टोरेज, बट इसके अंदर डेटा हम लोग डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें से, इसके अंदर से मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो फिजिकल वॉल्यूम है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल वॉल्यूम्स जो हमारे पास में है, इससे हम लोग को एक वर्चुअल ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज मुझे चाहिए से 13 GB स्पेस, तो 13 GB स्पेस के लिए मैं किसको साथ में लूंगा? आई विल टेक dev sdb3 and dev sdc6। ये स्पेस अगर लेंगे तो ये 13 GB का बन जाएगा, ये सब ना। सो ये कहां से बना? ये बना है यहां से, ये यहां से बनता है, ये यहां से बना। तो ये क्या हो गया? ये मल्टीपल वॉल्यूम का एक ग्रुप बना, ये सुनना। सो दिस इज ए कलेक्शन ऑफ, ये वाला जो है ये क्या हुआ? ये मेरा क्या बना? दिस इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वॉल्यूम्स, ये सुन। तो कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वॉल्यूम ग्रुप। एम आई क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वॉल्यूम ग्रुप। और एलबीएम का लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं वीजी। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वीजी। तो फर्स्ट हम लोग का क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट पीवी, फ्रॉम पीवी वी नीड टू क्रिएट वीजी। ठीक है, এবার যেই মুহূর্তে ভিজি তৈরি হলো, जैसे ही ভিজি क्रिएट हुआ, ভিজি के अंदर में ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल है। ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। और एलबीएम का लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं, वी कॉल इट फिजिकल एक्सटेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वी कॉल इट फिजिकल एक्सटेंट और पीई। डिफॉल्ट साइज ऑफ पीई इज 4 MB। डिफॉल्ट साइज ऑफ पीई इज 4 MB। স্যার বলছি স্যার, যখন টিভি হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন গ্রুপটা ক্রিয়েট করলাম 13 GB, তাহলে আমি ওখানে 10 GB এর ডেটা রাখতে পারবো? এর মধ্যে ডাইরেক্ট ডেটা স্টোর করতে পারবো না তো। আসছি, দাঁড়া। এবার একটা এক্সাম্পল, আমি এটাই পরে আসছি আবার। এবার একটা এক্সাম্পল নাও। ধরো 3টে বাড়ি ছিল, আমি 3টে বাড়ি বানাই এখানে। আমরা ছোটবেলায় আঁকার স্কুলে এমনি বাড়ি আঁকতে শিখেছিলাম। এটা বাড়ি 1, হাউস 1, এইটা এরকম হাউস 2, আর এইটা এরকম হাউস 3। ঠিক আছে, এই 3টে বাড়ি আছে আমাদের কাছে। हम लोग के पास ये 3 घर है না। এই যে বাড়িটা, এই বাড়িটার মালিক ধরো মৌলি, এই বাড়িটার মালিক নন্দু বন্ধু, আর এই বাড়িটার মালিক হচ্ছে সাগর। কোনো অসুবিধা? এবার এরা 3 জন मिले নিজেদের মধ্যে কথা বলে, ये लोग तीनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करके ईशान नाम का एक प्रोमोटर को बुला के लाया। तो ईशान कौन है? ईशान इज द प्रोमोटर।
बोलছে ईशान को ये लोग बुला के लाया, तो ये लोग क्या बोलता है, सागर, नंदू एंड मौली, ये लोग ईशान को क्या बोलता है कि ईशान भैया हम लोग को अपना तीनों बिल्डिंग को मिला के एक बिल्डिंग क्रिएट करना है, कि आई वांट टू हैव ए बिल्डिंग जिसमें ये तीनों बिल्डिंग का स्पेस पूरा आ जाएगा। ये सुन, इसके अंदर में मौलिक का घर भी है, इसके अंदर में नंदू का घर भी है, एंड इसके अंदर में मेरा सागर का घर भी अवेलेबल है। ठीक है, कौन असुविधा? तो ये तीनों घर का कलेक्शन आपने क्रिएट किया, तो व्हाट डू यू कॉल इट? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हाउसेस। ये सुनो, एलवीएम का टेक्नोलॉजी में इसको क्या बोला जाएगा? वी कॉल इट पीवी। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? पीवी। इज इट क्लियर? पीवी क्लियर है सबको? है ना? এবার যখন ঈশান এই বাড়িটা তৈরি করবে, এবার ধরো ঈশান তিনজনের বাড়ির জায়গা নিয়ে নিল, নিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করলো। ना ईशान क्रिएटेड ए बिल्डिंग दिस वे, ये ईशान का बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग पे अभी कोई स्पेस और मौली का भी नहीं है, कोई स्पेस और नंदू का भी नहीं है, और कोई भी स्पेस अभी और सागर का भी नहीं है। ये एंटायर प्रॉपर्टी किसका हो गया? अभी फिलहाल ईशान का होता है। अभी ईशान क्या करेगा? बिल्डिंग बनिए ताकि रखबे ना। ईशान क्या करेगा? ईशान इसमें इसको बेचेगा। ईशान क्या करेगा? ईशान इसको बेचेगा। तो बेचने के लिए ईशान क्या करेगा? इसको प्रॉपरली एक स्क्वायर फीट में डिवाइड करेगा। ठीक है ना? इसको क्या करेगा ईशान? इसको प्रॉपरली पहले डिवाइड करेगा। ये सुन, ईशान इसको प्रॉपरली डिवाइड करेगा। डिवाइड कैसे किया जाता है? आप कभी किसी का घर बन रहा है या फिर कहीं पे घर देखने गए हो, अपना हॉस्टेल देखने गए हो, अपना बाबा नतून बाड़ी किनते चाइছেন, ওখানে যেতে চাইছি, like that. So in our Kolkata, buildings and flats are bought in the measurement of square feet. Yes or no? तो स्क्वायर फीट मतलब क्या होता है? इन एलवीएम स्क्वायर फीट इज नथिंग बट द फिजिकल एक्सटेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फिजिकल एक्सटेंट। और इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना, ये आपका क्या है? दीज आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ईच एंड एवरी स्क्वायर और ईच एंड एवरी रेक्टेंगल has unique size of by default 4 MB। by default कितना साइज का होगा? 4 MB का। तो 4 MB ये भी है, 4 MB ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये। एक मिनट, सब कटा 4 लिखे नहीं आ गया है। সেটা ডিফল্ট 4 MB থাকে, আমরা তো কমাতে পারবো, বাড়াতেও পারবো, কমাতেও পারবো, সব পারবো। একটু তিষ্ঠতি বলছি। কোনো असुविधा? तो ये सब 4 MB का टुकड़ा में हम लोग गोटा बिल्डिंग को डिवाइड कर लिए हैं। इंटैक्ट আছে, बट स्क्वायर फीट 4। ताले हमारे बिल्डिंग ब्लॉक कितना दूर, कितना का हुआ? 4 MB का। तो अभी सोचो, ये हो गया पूरा बिल्डिंग रेडी। এবার ईशान बोलছে ये बिल्डिंग जो हमने बनाया है, दैट बिल्डिंग इज नाउ सेलेबल। बिल्डिंग क्या बन गया? सेलेबल, মানে বিক্রি হওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে। ঠিক আছে? अभी सोचो दीक्षा वांट टू बाय ए फ्लैट। दीक्षा वांट्स टू बाय ए फ्लैट। दीक्षा क्या करना चाहती है? एक बाय ए फ्लैट। कौन सा बिल्डिंग पे? जो बिल्डिंग ईशान ने बनाया है। दिस इज ईशान्स बिल्डिंग, ईशान्स प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं। ईशान का क्या है? दिस इज द ईशान्स प्रोजेक्ट। ठीक है? इस ईशान्स प्रोजेक्ट में दीक्षा वांट्स टू बाय ए फ्लैट। दीक्षा बोलছে कि आई वांट ए 200 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लैट। ठीक है?
तो सोचो 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट के लिए क्या करेगा ईशान? ईशान बोलेगा कि आपको मैं 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट दूंगा, तो कौन सा लेंगे? लेट्स से ये 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 और ये। तो ये जो पूरा स्पेस है जिसको मैंने मार्किंग किया, ये किसका नाम पे चला गया? दीक्षा का नाम पे चला गया। तो एंटायर वॉल्यूम ग्रुप से आपने अगर इतना पार्ट निकाल लिया तो इसको आप क्या बोलते हो? यू कॉल इट लॉजिकल वॉल्यूम और यू कॉल इट एलवी। बुझा गया? अभी सोचो ये वाला अगर टेक्नोलॉजी में हम लोग वापस जाते हैं तो आपका ये था टोटल डिवीजन, ऐसा था, ये आपका डिवीजन था। अभी आप अगर इस वॉल्यूम ग्रुप से एक एलवी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप कितना एलवी लोगे, काउंट आपको बताना पड़ेगा। आपको क्या बताना पड़ेगा? यू नीड टू से आइदर काउंट और यू कैन से द साइज। क्या आप बोलोगे मुझे 200 स्क्वायर फीट का एक जगह चाहिए, तो 200 स्क्वायर फीट में कितने बिल्डिंग ब्लॉक आएंगे? 4 MB का, सपोज 50, तो 50 ब्लॉक्स ईशान क्या करेगा? दीक्षा को दे देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलवी। বুঝে গেল? হ্যাঁ কি না? সবাই একবার দেখে নাও, কারোর কোনো জায়গায় অসুবিধা আছে তো বলো। হ্যালো এভরিবডি। हाँ सर बुझे গেছি। বাকিটা কি বলছো? दीक्षा आपको क्लियर है? हाँ सर बोलते পেরেছি। हाँ सर। देख लो भाई, सिंपल एक बिल्डिंग है, पहले सोचो कि 3 अलग अलग घर था। एग्जाम्पल की तरफ से अच्छे से सोचो, पहले सोचो कि 3 घर था, तीनों घर का मालिक चाहता है कि उसका कंप्लीट को लेके एक बिल्डिंग बनेगा, तो कलेक्शन ऑफ 3 हाउसेस बिकम्स ए पीवी। अभी उस पीवी से आप क्या बनाओगे? बीजी। सोचो आप दो, मतलब एक बिल्डिंग होता है ना हाउसिंग सोसाइटी जैसा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो ना, पूरा प्रॉपर्टीতে 3টে উইং আছে, এ উইং, বি উইং, সি উইং। এ উইং এ ভিড়ে থাকে, বি উইং এ জেঠালাল থাকে, আর সি উইং এ পোপাটলাল থাকে। ঠিক তো নাকি? এম আই কারেক্ট? একদম ঠিক। ওখান দিয়ে যাবে নাকি? कैंसिल कैंसिल, सब कैंसिल कर दे। तो ये सोचो कि पूरा प्रॉपर्टी था। नाउ टोटल कलेक्शन ऑफ द एंटायर स्पेस इज पीवी। ठीक है? अभी वो 3 विंग है, एक एक बीजी। अभी एक एक बीजी में मल्टीपल एलवी कैन बी देयर। যেমন ধরো বি উইং এ ওপরে জেঠালাল থাকে, ঠিক তো, নিচে মেহতা সাহেব থাকে, এদিকে ববিদাজি থাকে, এইখানটা পোপটলাল থাকে, থাকে তো এরকমই তো ব্যাপারটা। তো আমি এরকমই এক ভিজি के अंदर में মাল্টিপল এলভি ক্রিয়েট করতে পারবো। আর এই পুরো এনভায়রনমেন্টটায় আমায় কাজ করাবে কে? मैपर फ्रेमवर्क। करेक्ट। सबको क्लियर है? ये सर नो? हेलो एवरीबॉडी, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ না না? প্রমোটারটার নাম ওই তারক মেহতা, যে নিচে একটু থাকে, বুঝলে, যে পুরো হাউজিং সোসাইটির মালিক আব্দুল। ঠিক তো? বোঝা গেছে? চলে করে দেখি। परीक्षाएं दुटो क्वेश्चन देवे। एग्जाम पे क्वेश्चन कैसा देगा? एग्जाम पे आपको बोलेगा कि आप पहले एक एलवीएम क्रिएट करो। आपको नहीं बोलेगा कि आप पीवी क्रिएट करो, बीजी क्रिएट करो, एलवी क्रिएट करो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो आपको बोलेगा एक 750 MB का एक एलवीएम बनाओ। এবার এর জন্য যা যা করতে হবে তোমায় করতে হবে। ঠিক আছে? তো প্রথমে এই পার্টটা করে দেখি। আচ্ছা, यहाँ पे देखो, I have a system here. In this system, so let me go to CMD.
56.101. কি মানে স্টুডেন্ট SSH student @192.168.56.101. Yes. ठीक है। ये सिस्टम पे कितना हार्ड डिस्क है मेरे पास कमांडिस LSBL के देखना। आई हैव ओनली वन हार्ड डिस्क दैट इज HDA। ये सुन लो मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क है दैट इज HDA। अभी मुझे 3 हार्ड डिस्क इस सिस्टम के साथ में अटैच करना है और उसके ऊपर पे काम करना है। LBM का फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि वो किसी भी तरीके का स्टोरेज को अपना पार्ट बना सकता है। इधर इट इज प्राइमरी पार्टीशन, एक कोई लॉजिकल वॉल्यूम है, कोई एंटायर हार्ड डिस्क है, MBR में है, GPT में है, LBM को कोई फर्क नहीं पड़ता। LBM एनी काइंड ऑफ स्टोरेज का कलेक्शन बना सकता है। ঠিক আছে মানে এটা কোনো সেই তোমরা ইয়ে দেখেছো চাক দে ইন্ডিয়া সিনেমাটা দেখেছো? হ্যাঁ, শাহরুখ খান কি বলেছিল, আমার টিমে কোনো এমন লোক চাই না যে স্টেটের হয়ে খেলবে, আমার টিমে এমন লোক চাই যে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবে। ঠিক তো নাকি? তো যেমন ওই প্রথম মেয়েটা কি বলছিল, বলবীর কর পাঞ্জাব, বলছে আমার চাই না। তো LBM কি বলছে, আমি তোমার কি কোথা থেকে তুমি আসছো, LBM आपको ये बोलता है कि आप कहां से आ रहे हो, आई डोंट केयर, इफ यू आर गुड इनफ यू आर ए पार्ट ऑफ माई टीम। मैं ऐसा नहीं बोल सकता अच्छा तुम पंजाब से आए हो तो मैं तुमको पार्टी अपना टीम का हिस्सा नहीं बना सकता। एक मिनट, हाँ हेलो, হ্যাঁ বলুন। হুম হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। না ওটা আমি দেখে নিচ্ছি, ওটা আমি দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হুম হুম, ঠিক আছে। হুম, একবার ডাক্তার দেখিয়ে নিন বুঝলেন তো। হুম, ও ও আচ্ছা, একবার দেখুন ডাক্তার কি বলে, একবার দেখুন ডাক্তার দেখিয়ে নিন একবার। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, না না কোনো অসুবিধা হবে না, আমি দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। अच्छा, তাহলে এই সিস্টেমটার মধ্যে हमको और 3 टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा। 3 हार्ड डिस्क ऐड करते हैं और 3 को अलग अलग कुछ बनाएंगे। ঠিক আছে, তো এটা কেটে দিচ্ছি আমরা আর সিস্টেমটাকে একবার বন্ধ করে দিচ্ছি, ক্লোজ कर रहे সিস্টেম को। সবাই প্র্যাকটিক্যালটা কিন্তু ভালো করে দেখবে, আগে সেটআপ করাটা খুব দরকার। ঠিক আছে, এইটা আমার ভিএমটা, যাচ্ছি সেটিংসে, দেন যাচ্ছি স্টোরেজ, সাটা কন্ট্রোলার, ক্রিয়েট, 20 জিবির একটা হার্ড ডিস্ক নিচ্ছি, সিলেক্ট, চুজ, আরেকটা নিচ্ছি, ক্রিয়েট, নেক্সট, এটাকে চুজ করে দিলাম। তিনটে থেকে ওই 60 জায়গায় NVMe টা কি হবে? হ্যাঁ ওটা এতে হবে, ভিএমআর হবে, এখানে হবে না। ঠিক আছে, তিনটে হার্ড ডিস্ক এসে গেছে, ওকে করলাম। स्टार्ट, ये तখন स्टार्ट হচ্ছে, ये जब तक स्टार्ट हो रहा है একটু সুপার পুটিটা নামিয়ে নিই। বলছে বাই মি এ কপি।
ছিল আমাদের হোস্টের আইপিটা? 192.168.56.101. accept login as student. ঠিক আছে, এবার ঠিক লাগবে দেখতে। পরিষ্কার? अच्छा, এবার দেখো सबको दिख रहा है ना? अच्छा, नाउ চালাচ্ছি কমান্ড lsbl কে। দেখো তো hdb hdc আর hdd हाजिर, কোনো অসুবিধা? hdb c and d हाजिर, ठीक है। अच्छा, এবার हम लोग क्या करेंगे, hdb को हम लोग 2 पार्टीशन क्रिएट करेंगे, हम लोग hdc में 3 पार्टीशन क्रिएट करेंगे और hdd को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और ये पार्टीशंस भी डिफरेंट टाइप का होगा, ओके। পুরো প্র্যাকটিক্যালটা জিডিস্ক দিয়ে করবে, বিকজ এই প্র্যাকটিক্যালটা এফডিক্স দিয়ে করার দরকার নেই। চাইলে করতে পারি বাট করব না। জিডিস্ক dev hdb, জিডিস্ক কমান্ড নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কোনো অসুবিধা নেই, সব হতে থাকবে। আমাকে তোমরা 1 মিনিট টাইম দাও। এই মেশিনটা কানেক্টেড নেই ইন্টারনেটে, রেজিস্টার করা আছে, ওসব করে রেখেছি আমি। অ্যাড করে দিলেই হবে। দেখো ডিএনএফ ইনস্টল কি জিডিস্ক আর ভিমটাও লাগবে, ভিমটাও নিয়ে নিই একবারে। ওটা কি বলেছেন -y? এরপর ওয়াই চাইলে একবারে দিয়ে দিলাম। কোনো প্যাকেজ যদি আনইনস্টল করতে হয় তো ডিএনএফ রিমুভ, এর পরের চ্যাপ্টারে তো প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট আছে, করবো তো একদম এরকম অফলাইন ইয়াম সার্ভার বানিয়ে দেখাবো। পরীক্ষাতে তো ওটাও আসবে, প্রথম কোশ্চেন ওটাই, ফার্স্ট কোশ্চেন সেটআপ রিপোজিটরি। ওখানে কি দেখতে হবে কোনো ফটো বা কিছু কিভাবে স্টোর করা হয়? ফটো কোথায় স্টোর করে দেবো? এটা সার্ভার, তো সার্ভারে এসব ভালো কাজ করে নাকি? ওইসব ক্লায়েন্ট মেশিনে হবে। হয়েছে, আবার যাচ্ছি সেটিংসে, নেটওয়ার্ক স্টানলি, ওকে, NMCLI on up ENP0S, NMCLI on up ENP0S, NMCI আমরা স্টার্ট সেশন, অ্যাক্সেস আছে, দেখি তাহলে করে এবার। জিডিস্ক dev hdb দেখছি, n for new 1, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দিচ্ছি, 5 GB। अच्छा, LVM का हेक्स कोड इज 8E00, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা ক্যাপিটাল এল প্রেস করলাম, লিখলাম LVM, কত দেখাচ্ছে 8E00, তাহলে আমরাও লিখে দেবো দেখে দেখে 8E00,
দেখো তো, চেঞ্জড টাইপ অফ পার্টিশন টু এলভিএম লিনাক্স, ইয়েস অর নো? পরিষ্কার? আবার না, আর একটা বানাই, N2 ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দিলাম, 6 GB, হেক্স কোড 8E00, W করে বেরিয়ে গেল, হয়ে গেছে। তারপর লিখবো আমরা কি, পার্ট প্রোব, তাই তো, পার্ট প্রোব dev sdb, হয়ে গেল। চেক করো LSBL কে, দুটো এসছে। সেম ভাবে SDC কে করি, gdisk dev sdc, n for new, primary 1, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দেবো, লাস্ট সেক্টরে 1 GB দিচ্ছি, হেক্স কোডে কিছু দিচ্ছি না। এটা একদম নর্মাল লিনাক্স হলো। इसको हम लोग एक्सटेंडेड पार्टीशन करते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन আমি আগে দেখাইনি, একবার দেখে নাও এখনই। n for new, পার্টিশন নাম্বার 2, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দিচ্ছি, লাস্ট সেক্টর ধরো বললাম 10 GB, হেক্স কোড 8000 WY, কোনো অসুবিধা? LSBL কে দুটো এসছে, আর SDD টাকে আমি ছেড়ে দিলাম। তাহলে নাও হোয়াট কালেকশন আই হ্যাভ, এখন আমাদের কাছে কি কি কালেকশন আছে, क्या क्या कलेक्शन है हमारे पास, SDB1 2, SDC1 2 एंड एंटायरली SDD। तो पहले हम लोग करेंगे PV क्रिएट, ठीक है? क्या क्रिएट करेंगे? PV क्रिएट करने के लिए कमांड है PV क्रिएट। की करते चाहिए, नाउ क्रिएट ए PV यूजिंग, किसको किसको लेंगे PV में, तुम्हारा मनपसंद तुम जिसको चाहो ले सकते हो, SDB1 एंड dev SDC2, हम इसको लेके PV क्रिएट करना चाहते हैं। तो कमांड की लिखते हैं, कमांड लिखबो PV क्रिएट, की कमांड लिखलाम PV क्रिएट, जिसको जिसको आपको ऐड करना है उसको उसको जस्ट स्पेस देके लिख दो, dev SDB1 and dev SDC2 की बोलছে PV क्रिएटेड। अभी चेक कैसे करेंगे, इस PVS, কথা হচ্ছে LVM2 কেন দেখাচ্ছে, LVM2 is the latest version of LVM। LVM जब निकला था it was LVM1 and LVM2 is the current version of LVM। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन इधर पे भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LVM1 एंड LVM2। LVM1 अगर आप लाइव रिसाइज नहीं कर सकते, मतलब सोचो एक LVM को कोई यूजर अगर यूज कर रहा है, उसके अंदर डेटा है, वो माउंटेड है, तो आप LVM का साइज बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। आपको पहले यूजर का एक्सेस हटाना पड़ेगा, अनमाउंट करना पड़ेगा, उसका यूजेबल से नॉट यूजेबल बनाना पड़ेगा, देन यू कैन इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द साइज। LVM ये सब कुछ सपोर्ट करता है बीइंग ऑनलाइन। तो LVM2 को अगर आपको रिसाइज करना है तो LVM2 कनेक्टेड रहते हुए ही रिसाइज हो सकता है, কোনো অসুবিধা? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? কি গো মাথা নাড়ছো খালি, বুঝতে পারছো তো? LVM1 মানে ধর আমি চাইছি যে আমি একটা LVM আছে আমার ধর 2 GB, আমি ওটাকে বাড়িয়ে করতে চাই 3 GB। তো যদি LVM1 থাকে তাহলে ফার্স্টে আমাকে ওটাকে আনমাউন্ট করতে হবে, মানে যে ব্যবহার করছে তাকে সরিয়ে দিতে হবে, যে ফোল্ডারের সাথে কানেক্ট আছে ওটাকে সরিয়ে দিতে হবে, ওটাকে আইসোলেট করে নিতে হবে, তারপরও সাইজ বাড়াতে পারবি। এটা হচ্ছে LVM1 এ। আর LVM2 তে যেমন যা আছে চলুক, আমি সাইজটা বাড়িয়ে দেবো, ডাইরেক্ট সাপোর্ট করবে। কি বুঝলি? যদি যেটা থাকে ওটা হ্যাম্পার হবে, কিচ্ছু না, ওই জন্য তো ভলিউম নিচ্ছি, এইসব ম্যাপার বুঝে নেবে, আমায় কিছু করতে হবে না। মাউন্টটা সরাতে হবে FDX
যদি LBM 1 হয় তো হ্যাঁ হুম এটা সরাতে হবে ওই ফাইলে ঢুকে ওটাকে সব সরাতে হবে, পুরো সরাতে হবে, যা যা করেছি LBM বানাতে সব সরিয়ে তারপর করতে হবে। ফার্স্ট ট্যাবে গিয়ে ওটাকে হুম। পুরোটা করে দিতে হবে। কিন্তু এখন আর ওই কোটা করাও যায় না আর, ওই জন্য LBM 1 আর করাও যায় না। করতে হবে একটা বিল্ডিং এর মধ্যে। হ্যাঁ ভেঙে নতুন পুরো ভেঙে, এখন কি হচ্ছে লোক আছে আমি উপরে বানাবো। হয়েছে, বড় করে দেখো, বড় দেখাবার কমান্ড হচ্ছে পিভি ডিসপ্লে। কি নাম ছিল তোমার, এই দেখো তোমার পিভি SDB1 5 GB সাইজ, SDC1 SDC2 10 GB সাইজ, ক্লিয়ার তো? তাহলে গ্লিমস আউটপুটের জন্য কমান্ড হচ্ছে PVS, আর ডিটেইলড আউটপুটের জন্য কমান্ড হচ্ছে পিভি ডিসপ্লে। তাহলে আমার কাছে টোটাল की ऐसे गए 5 GB और 10 GB टोटल 15 GB हम लोग के पास में अभी है। अभी इस 15 GB से आई वांट टू क्रिएट ए VG की करबो, একটা ভলিউম গ্রুপ ক্রিয়েট করব। তো করবার কমান্ড VG ক্রিয়েট, নাম দাও একটা VG1, কাকে নিয়ে বানাতে চাই, dev SDC2 के लिए। VG क्रिएट হয়েছে, पूरा नहीं तो अब ऐसा कोई नहीं है, पूरा नहीं लेना है, आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, आप चाहो तो आधा भी ले सकते পুরো নিলে স্পেস দিয়ে আবার ডেপ দিয়ে দিতে हो। एकदम হলো, দেখবার জন্য কমান্ড VGS, এই যে VG1 স্পেস দেখো 10 GB, আর ডিটেইল দেখতে গেলে VG ডিসপ্লে, এই যে তোমার VG1 দেখে নাও, VG1 नाम, फॉर्मेट LBM2, साइज एक्सेस एटा रीड राइट ही আছে, VG स्टेटस रीसाइजेबल, आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा सकते हो। PE साइज কত দেখাচ্ছে 4 MB, আমি বলেছিলাম बाय डिफॉल्ट अगर आप साइज मेंशन नहीं करते हो इट विल बी 4 MB, ঠিক আছে? টোটাল অ্যালোকেটেড 00, ফ্রি 2559, নাম্বার অফ ব্লকস আর अवेलेबल। স্যার রিসাইজেবল যেটা আছে, রিসাইজ করতে গেলে আমি যদি বাড়াতে চাই স্পেস, তখন স্পেসটা স্যার কোথা থেকে নেবে? পিভি থেকে গ্রুপটা থেকে কি নেবে ও? না, গ্রুপটা থেকে, গ্রুপটাই তো সাইজ বাড়াতে চাইছো, হ্যাঁ স্যার স্যার গ্রুপটা সাইজ বাড়াতে যখন পুরো ডেট টোটালটাই আছে ওখানে। পিভি থেকে নেবে, ঠিক আছে? পরিষ্কার, আমি পুরো রিক্যাপ করব, চিন্তা নেই। আমাদের তাহলে ভিজি তৈরি হয়ে গেল। এবার ভিজি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে তৈরি করতে হবে LV ক্রিয়েট। কি কমান্ড লিখলাম, LV ক্রিয়েট -n, LV এর নাম LV1 মাইনাস ক্যাপিটাল L, কত সাইজের LV বানাবে, টোটাল কত জিবি আছে 10 GB, আমি ধরো চাইছি 2 GB এর একটা LV বানাবো, কোত্থেকে বানাবো, dev VG1 থেকে। LV ক্রিয়েট হয়েছে, চেক করো, LVS দেখো তো, LV1 কোত্থেকে নিয়েছে জায়গা, VG থেকে, কত সাইজ 2 GB, ডিটেইল ডিসপ্লে LV ডিসপ্লে, এই যে এটা কতগুলো, এখানে देखो LV स्टेटस इज अवेलेबल, LV का साइज 2 GB। अच्छा, अभी अगर आप VG डिस्प्ले करते हो, VG डिस्प्ले, तो आपको क्या दिखाएगा, एलोकेटेड 512টা দেখাচ্ছে, টোটাল 512 আর অ্যালোকেটেড, ফ্রি কতগুলো রয়েছে, আগে 2599 ছিল, দেখো কমে গেছে 2047 হয়ে গেছে, ঠিক তো নাকি? এইটা হলো ব্যাপার, হয়ে গেল আমাদের এইটা। তাহলে একটা LV তৈরি হয়ে গেল, তাহলে দেখবার জন্য কমান্ড হচ্ছে LVS। এবার LVM-টাকে, এটা LVM তৈরি হয়ে গেল আমাদের, এবার LVM-টাকে ইউজ করবার জন্য কি করতে হবে, ফরম্যাট করতে হবে আগে, তা দুটো LV বানাই, একটা দেখালাম, আর দেখাচ্ছি ধরো LV ক্রিয়েট -n LV2। এবার আমি P সাইজ মেনশনও করতে পারি, যে কতগুলো P আমি নিতে চাই, ধরো বললাম I want 20 LV, dev কোত্থেকে
VG1 হলো। এবার LBS করো, 4 MB করে 20টা 80 MB, ঠিক তো? আচ্ছা, কাউন্টটা বলো। হয়ে গেল। তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে, ফরম্যাট করতে হবে। MKFS ext4 dev VG1 LB1 হয়ে গেল ফরম্যাট। LB2 XFS দিয়ে একটা ফরম্যাট করে নিলাম। এবার কি করবো, মাউন্ট করতে হবে। মাউন্ট dev VG1, না আগে তোমাকে ফোল্ডার বানাতে হবে। mkdir, ধরো বললাম mnt এর আন্ডারেই আমি বানাচ্ছি lb1 lb2, ঠিক আছে? vim etc fstep, ফাইল ওপেন হয়ে গেছে। লাস্ট লাইনে চলো, dev vg1 lb1 কার সাথে মাউন্ট করতে চাও, mnt lb1, ফাইল সিস্টেম কি আছে, ext4 defaults 00, আর কে আছে, dev vg1 lb2 mnt lb2 xfs defaults, ঠিক আছে? mount -a, okay, systemctl daemon, চেক করবো কি করে lsbl কে, আচ্ছা কি করে বুঝবো যে এটা lvm আছে? lvm আছে, lsbl কেই বলবে -fp, ম্যাপার দেখতে পাচ্ছ? এবার ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্কটা দেখা যাচ্ছে, যার গায়ে ম্যাপার লেখা আছে সেটাই lvm। lvm ছাড়া আর কোথাও ম্যাপার আসে না। কোনো অসুবিধা? এই অবধি ঠিক আছে? এবার গুছিয়ে লিখে নিতে হবে। ফার্স্ট একটা ছবি আঁকবো, যেরকম যেরকম আমরা এঁকেছি তার উপরে। এবার সবাই খাতা পেন নিয়ে রেডি হয়ে যাও, এবার লিখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট তোমরা আমাকে একটা ইনফরমেশন দিতে থাকো একটু, আমি ছবিটা এঁকে ফেলি। আমাদের কাছে কটা হার্ড ডিস্ক আছে? 3টে, একটা, দুটো, সবাই নিজের খাতায় প্রপারলি আমার সাথে সাথে আঁকতে থাকো। এটা এটা একদম রেডিমেড নোটস আছে, রেডি করা আমার কাছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা আর আমি লিখবো না ওইখানে, আমার কাছে একদম রেডি করা আছে, ছবি টবি আঁকা আছে, আমি দিয়ে দেবো। জাস্ট এখন একবার ভালো করে লিখে নাও। আচ্ছা, এটার নাম কি ছিল আমাদের বল? dev sdb, এটার আমাদের কি নাম ছিল? dev sdc, আর এটার নাম কি ছিল? dev sdd। কোনো অসুবিধা? আচ্ছা, इसके अंदर में কটা পার্টিশন ছিল? দুটো, একটা, দুটো। এর আন্ডারে কটা ছিল? দুটো, দুটো পার্টিশন ছিল, 1 আর 2, একটা ছিল, একটা ছিল। দুটোই ছিল, দুটো দুটো করে হলো। দুটোতেই দুটো দুটো করে বানিয়েছি, 1 আর 2। ভুলে গেছিস তো? দেখেছিস কি অবস্থা? স্যার প্রথমেরটাতে দুটো ছিল, তারপরটাতে একটা ছিল, আর লাস্টেরটা একদম পুরো blank। এই তোরে বাবা, দুটো দুটো আছে। আচ্ছা এই জায়গাটা আমি স্যার আঁকাটা আঁকাটা বলছি। না না না, আমরা এখানে। এমন না, যেটা করলাম সেটা তো বল। এটা হলো। এবার দেখো, তাহলে এর আন্ডারে কি কি পার্টিশন রয়েছে আমাদের কাছে? dev sdb1, আর কি আছে? dev sdb2, ঠিক আছে? এটাই লেখো। কে কে আছে এখানে? dev sdc1, dev sdc2, ঠিক আছে? ফার্স্ট এই ছবিটা এঁকে নেবে। এরপর হচ্ছে স্টেপ নাম্বার 1, এটা কি করেছি আমরা? পিভি ক্রিয়েট করেছি, তাই তো রে? পিভিতে কাকে কাকে রেখেছিলাম? dev sdb1 কে, আর dev SDC আর কাকে রেখেছিলাম? dev sdc2 কে।
হয়েছে? এটা কি? এটা হচ্ছে পিভি ক্রিয়েশন, তাই তো? পিভি ক্রিয়েশন। পিভি ক্রিয়েশন করেছি। কমান্ড কি ছিল পিভি ক্রিয়েশন করবার? পিভি ক্রিয়েট। হিস্ট্রি চালাও না, দেখে নাও। এই যে এই কমান্ডটা লেখো। এই কমান্ডটা দিয়ে আমরা কি করেছি? পিভি ক্রিয়েট করেছি, তাই তো? এই কমান্ডটা লিখে নাও। এটা দিয়ে আমরা কি করেছি? পিভি ক্রিয়েট করেছি। টু ক্রিয়েট এ পিভি, এই কমান্ডটা আমরা ইউজ করেছি। পিভি দেখবার জন্য কি করেছি? टू व्यू पीवी हमारे पास दो कमांड था। नंबर 1 जो शॉर्ट आउटपुट के लिए हमने क्या किया था? पीवीएस कमांड इज व्हाट? पीवीएस। एंड डिटेल आउटपुट के लिए কি ছিল রে? পিভি ডিসপ্লে। পিভি ডিসপ্লে। সবাই আগে এতটা লেখো। क्या है? অনুরাগের পিসির এই অবস্থা হয়েছে। কার? অনুরাগের। কি অবস্থা হয়েছে? F12 बूट F12 दबा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। হ্যাঁ তো কি করবো? ওটাই তো জিজ্ঞেস করতে। বল পারি না। না। না না ও এখন নেই। রাবি স্যার বাড়ি চলে গেছে। সৌভিক সৌভিক আসেই নি। বাস থাক। থাকুক। ঈশান এখন ক্লাস করছে। 40-45 মিনিট পর ঈশানকে পাওয়া যাবে। চেষ্টা কর, বারবার রিস্টার্ট মার। এখন হবে না। এটা হয়েছে? আগে যাবো। চলো। পিভি ক্রিয়েট সবার হলো? হ্যালো এভরিবডি, গুড মর্নিং। ঘুম থেকে ওঠো। অরিজিৎ আছো না নেই? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। অরিজিৎ কি যে করছো কে জানে। দীক্ষা হবে? আছি করলে হবে না, এরকম মেঘের ভিতর ঢুকে থাকলে হবে না। বেরাও ঘর থেকে। কোনোদিন আসে না, এ আর অদ্ভুত লোক। মৌলি হলো? ও বিয়ে করছো নাকি? হ্যাঁ মৌলি লিখছো? কি হলো তোমার? কাল তো ভালো ছিল গো। ঠান্ডা লেগে গেছে। যা, কালকে বাড়িয়ে দিতে ঠান্ডা লেগে গেল? ও মাই গড, এ কি বললে? চলো লেখা হয়েছে সবার এই পেপারটা? ফার্স্টে পিভি ক্রিয়েশন হলো আমাদের, সবার খাতায় পিভি ক্রিয়েট হয়েছে। এবার কি করবো বলো? এবার এলবি ক্রিয়েট করবো, তাই তো? হ্যাঁ এই তো ঠিক। এবার তাহলে আমরা ভিজি ক্রিয়েট করব। এরপরে কি হবে? ভিজি ক্রিয়েশন কোত্থেকে? ফ্রম পিভি। ভিজি ক্রিয়েশন ফ্রম পিভি। তাহলে আমাদের ভিজি কি আছে? এইটা আমাদের পিভি। এই পিভির মধ্যে কে কে ছিল? ডেভ SDB1 আর কে ছিল? ডেভ SDC2। এই হচ্ছে আমাদের পিভি। আমরা কি তৈরি করেছি? আমরা তৈরি করব একটা ভিজি। কি তৈরি করেছি আমরা? একটা ভিজি। এই ভিজিতে কে আছে? ডেভ SDC2, ঠিক তো? দেখে নাও বাবা। এফডি ঠিক আছে? এটার নাম কি হলো আমাদের? ডেভ SDC2। এর তো একটা নাম আছে। কি নাম? VG1, তাই তো? ভিজি নেম দেবে। হ্যাঁ ভিজি নেম কে? VG1, ঠিক আছে তো? ভিজির নাম কি? VG1। কোনো অসুবিধা? এবার এই কাজটা, এই ছবিটা আঁকো, এইটা খাতার মধ্যে আঁকো। যেরকম লিখেছি আমি ঠিক সেরকম ভাবে লেখো। ভিজি ক্রিয়েশন ফ্রম পিভি, ভিজি নেম VG1। কমান্ড কি লিখতে হবে? এই কি হবে বলো? ভিজি ক্রিয়েট, তাই তো? এই যে এইটা
ভিজি ক্রিয়েট ভিজি1 আর কোত্থেকে তৈরি হলো সেটা কমান্ড টু ক্রিয়েট ভিজি1 from dev sdc2 কি লিখবো কমান্ড হ্যাশট্যাগ কন্ট্রোল ভি হলো এটা হলো আমাদের কমান্ড সবাই লেখো দেখবার জন্য কমান্ড ভেরিফিকেশন কমান্ড কি হবে ভেরিফিকেশন কমান্ড দুটো কমান্ড আছে তো রে একটা শর্ট অল্প আউটপুট একটা হচ্ছে শর্ট আউটপুট ভিজিএস হলো আর বড় আউটপুট কি হবে ডিটেইলড আউটপুটে কে গো কি কমান্ড ভিজি ডিসপ্লে এখানে কি দেখবে নোট চেক পিই সাইজ ডিফল্ট 4 MB ঠিক তো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের ভিজি হ্যালো এভরিবডি ভিজি তৈরি হয়েছে সবার খাতায় ভিজি তৈরি হয়ে গেলে বলো হ্যাঁ স্যার হয়ে যাচ্ছে ভিজি তৈরি হয়ে গেছে এবার কি তৈরি হবে গো ভিজি থেকে এলবি চলো এবার হচ্ছে এলভি ক্রিয়েশন ফ্রম ভিজি ঠিক আছে কিরম ভাবে এলবি ক্রিয়েট হয়েছে এইটা আমাদের ভিজি তাই তো এখান থেকে কটা এলবি তৈরি হবে রে দুটো তৈরি করেছি তো আমরা এই একটা আর এই একটা এটা কি যেরকম বানিয়ে দাও এটা LV1 আর এটা LV2 ঠিক আছে এর নাম কি এর নাম VG1 আর এর নাম কি এর নাম LV1 এর নাম কি LV2 আঁকো খাতায় LV creation from VG VG1 থেকে LV1 and VG1 থেকে LV2 তৈরি হয়েছে ঠিক তো একটা তাহলে দুটো আমরা দু রকম ভাবে তৈরি করেছি নাম্বার 1 LV creation using size LV creation যদি সাইজ দিয়ে করি তাহলে আমরা কি লিখেছিলাম কোনটা লিখলাম রে এইটা -1 হচ্ছে নাম -l হচ্ছে সাইজ এখানে লিখে নাও প্রপারলি দরকার নেই হ্যাঁ -n for LV name and -L for LV size হয়ে গেল আরেকটা কি কমান্ড ছিল একটা কাউন্ট দিয়েছি আমরা LV creation with by using PE count এখানে লিখে রাখবে -l for PE count হয়ে গেল নোট করো
হয়েছে? লিখে নাও প্রপারলি আগে। ডান, প্রপারলি লিখবে, হ্যাঁ সবাই। হ্যালো, আমরা আবার ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে ফিরে আসবো, বাট কয়েকদিন পর, কারণ এর পরের ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট গুলোর জন্য আমার প্যাকেজ লাগবে। তাহলে প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট আগে করে নেবো, তারপর আবার ফিরে আসবো। স্ট্যাটিস বাকি, ভিডিও বাকি, রেড বাকি, কোটা বাকি। এই চারটে জিনিস মিলিয়ে দুদিন লাগবে, দুদিনে হয়ে যাবে। একটা স্টোরেজ পুল, একটা আর এটা, ও রেডটা একদিন পুরো হয়ে যাবে, 3 দিন লাগবে। ও মা গো, রেড পেড পরীক্ষা আসে না, দিলে আর পাস করতে পারবে না কেউ। অনেক বড় বড় কমান্ড, MDADM রেড দিয়ে। হ্যালো, যাবো আগে। এবার কি করব? এবার ইউজেবল বানাতে হবে তো। এবার ঘর তৈরি হয়ে গেছে, এবার লোকজন রেখে দাও। এবার বলেছে এই জায়গাটাকে আমাকে বেডরুম বানিয়ে দাও। এবার লেখো পার্টিশনিং। এবার লেখো নেক্সট, মেকিং ইট ইউজেবল, মেকিং দ্য এলভি ইউজেবল, তাই তো? মেকিং দ্য এলভি ইউজেবল। ইউজেবল করতে গেলে কি করতে হবে? 3টে কাজ করতে হয় তো। নাম্বার 1, ফরম্যাটিং উইথ ext4 ফাইল সিস্টেম, ext4 ফাইল সিস্টেম। নাম্বার 2 লিখছি ফরম্যাটিং উইথ xfs ফাইল সিস্টেম, and number 3 is mounting বা creating mount points, creating mount point। আমি স্যার দুটোই এক্সএফএস দিব না, দুটো আলাদা কর। কেন বলছি বলতো? কর, তার কমান্ড আছে, এক্সটেন্ড করার কমান্ড আলাদা, দুটো ফাইল সিস্টেমের জন্য। ওই জন্য আমি ইচ্ছা করে দুটো আলাদা বানিয়েছি। দুটো কোশ্চেন আছে বলেছি না এলবিএম থেকে, একটা প্রশ্নের উত্তর হয়েছে তবে, আর একটা বাকি আছে তো। এলবিএম এক্সটেন্ড করতে দেবে, ওরা একটা রেডিমেড এলবিএম বানিয়ে দেবে তোকে পরীক্ষাতে। ওই এলবিএমটাকে বলবে এইটা বানাও আর এইটা এক্সটেন্ড করো। এক্সটেন্ড করাটা দেখবো এবার। একটা আমাদের বানাতে হবে, একটা বানাতে হবে, একটা বানানোই থাকবে, এক্সটেন্ড করতে হবে। তো ওর জন্য দুটো কমান্ড আলাদা আছে, তাই ওটা আলাদা করেছি আমি। আর এফএস ট্যাব এন্ট্রি তা পুরো লাগছে আমাদের। ফার্স্টে ফরম্যাটিং করব, কিভাবে করব? ext4 এর ফরম্যাটিংটা কি ছিল? এইটা নোট করো, এটা ext4 এর ফরম্যাটিংটা ছিল। এইটা ফাইল সিস্টেম ক্রিয়েট করবো, তাই তো? একটা তুলে কমান্ডটা একটু হালকা পাল্টে দেবো। গেল। এফএস ট্যাব এন্ট্রিটা কি হবে? dev vg1 lv1 একটা, তারপর mnt lv1, তারপর ext4, তারপর defaults, তারপর 0 space 0, একটা সেম কপি করে নিচ্ছি। ext4টা এক্সপ্রেস হয়ে যাবে, মাউন্ট পয়েন্টটা 2 হয়ে যাবে, এলভিএম এর নামটা 2 হয়ে যাবে। এবার আপডেট এফএস ট্যাব ফাইল নাম্বার 5 কি হবে রে? আপডেট এফএস ট্যাব ফাইল। বলো
একদম systemctl daemon reload और আমরা পুরনো কমান্ডটা ইউজ করতে চাইলে মাউন্ট মাইনাসে চেক করব কি করে চেক কমান্ড इधर আমি df th यूज करते पारी आइदर আমি df th यूज कर सकते हैं और আমরা কি ইউজ করতে পারবো df th lsbl के -fp और করলাম এখানে একটা না নোট ইট ডাউন এই হলো আমাদের lvm এর একটা ল্যাব হ্যাঁ স্যার এই তো নিন না স্যার lvm ভলিউম এক্সটেন্ড করব না এখানে পয়েন্টস টু চেক এটা কিন্তু ভালো করে লেখো গেল ফোন হ্যাঁ হ্যালো দেখো lvm এ হচ্ছে পয়েন্টস টু lvm এক্সটেন্ডে পয়েন্টস টু রিমেম্বার কি কি আছে নাম্বার এ they will provide lvm they will provide a lvm आपको वो लोग एक lvm देगा चेक फाइल सिस्टम फर्स्ट কাজ এটা ওর ফাইল সিস্টেমটা চেক করতে হবে ঠিক আছে কেন ফাইল সিস্টেম চেক করতে হবে বিকজ কমান্ড টু রিসাইজ is different command to resize is different in different files. number 2 they say either question এরকম দিতে পারে they say either increase the size by 100 MB or increase the size to or up to 200 MB এই দুটো জিনিসকে খুব চোখ মেলে তাকাবে একটু কি ভুল গেল কম করে 35-40 नंबर থাকে এই দুটো প্র্যাকটিক্যালে 35 to 40 नंबर्स रहता है ये दोनों क्वेश्चन पे হয়ে গেলে পাস করা মুশকিল হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি they say either increase the volume by 100 MB or increase the size to or up to 200 MB এরকম দিতে পারে ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট হবে বাট এখানে দেখার কাজ হচ্ছে এইটা বাই লেখা আছে না টু বা আপ টু লেখা আছে এর উপর কমান্ড আলাদা হয়েছে নোট করো আগে হয়েছে আর আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল দেয় এখানে যেটা হচ্ছে they will mention the PE size while creating LVM LVM क्रिएट करने के टाइम पे वो लोग आपको PE साइज मेंशन कर देगा मतलब अगर आपको बोला गया है कि एक 750 MB का PE 750 MB का एक LV बनाओ आपने 4 MB साइज का LV बना लिया 0 मिलेगा क्यों उसके साथ में बोलेगा कि PE साइज इज 16 MB बा PE साइज इज 8 MB वो आपको मेंशन करना होगा ঠিক আছে তাহলে একটা একটা করে করি তাহলে PE সাইজটা কোথায় মেনশন করতে হবে যখন ভিজি বানাবো হ্যাঁ এইটা এটা করে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবি আগে একটা দেখাই ফার্স্টে PE সাইজ চেঞ্জ করে এলবিএম বানিয়ে দেখাচ্ছি দেখো
हमारे पास में VG1 है, VG1 में कौन है? ओनली SDC2। अच्छा, তাহলে VG ক্রিয়েট, CG ক্রিয়েট লিখলে আর কোত্থেকে চলবে? VG ক্রিয়েট, VG2 ঠিক, মাইনাস S ঠিক, 8 MB কাকে নেব? dev SDB1 dev একে নিতে চাই খালি, হয়েছে? What is the difference between the previous command and this command? হচ্ছে এই পার্টটা, minus S to use to specify the PE size, PE সাইজটাকে স্পেসিফাই করবার জন্য। VG ডিসপ্লে চালাও, you run VG display, VG2 देखो VG1 है ये जब मैंने बनाया था मैंने माइनस S मेंशन नहीं किया था, तो PE साइज इज 4 MB। दिस इज VG2, I have mentioned PE साइज, it is 8 MB। परीक्षाएं এইটা मेंशन করে দেয়, एग्जाम पे ये वाला पार्ट मेंशन करके देता है, वो जितना साइज का देगा you need to create using minus S, এই কমান্ডটা ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এবার এই ভিজিটার সাইজ কত হলো? হোয়াট ইজ দ্য সাইজ অফ দিস ভিজি? ভিজি সাইজ ইজ 5 GB অলমোস্ট। আর পিই কটা আছে? দেয়ার আর 639 পিই, ঠিক আছে? তো 8 দিয়ে স্যার ওটাকে ডিভাইড করে, হ্যাঁ 8 দিয়ে ডিভাইড করে নেবে, না 8 দিয়ে ইনটू করলে বেরোবে টোটালটা, তো হ্যাঁ সরি 8 से मल्टीप्लाई करने से ये टोटल निकलेगा। अच्छा, এবার দেখো, এবার আমি এলভি তৈরি করছি। স্যার বলছি এখানে আমরা ভিটি সাইজটা কাস্টমাইজ করতে পারবো না? ভিজি সাইজকে তুমি বাড়াতে চাইছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, 5 জিবি টাকার জন্য আমি 3 জিবি নিলাম বা 6 জিবি নিলাম। না ভিজি সাইজটা ওইভাবে বাড়বে না, ভিজি হচ্ছে কালেকশন অফ মাল্টিপল পিবি, ঠিক আছে? মানে বিস্কুটটা তুমি ভেঙে নিতে পারবে না, মানে সেপারেট সেপারেট বিস্কুট আছে, বুঝতে পারছো কি বলছি? মানে যদি এটা একবার দিয়ে তোমার দেয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমি, আমাকে একটু টাইম দাও, আমি জাস্ট এটা দেখিয়ে দিই, তুমি ভালো কোশ্চেন করেছো, আমি উত্তর দিচ্ছি এক্ষুনি, 1 মিনিট দাও। আচ্ছা, এলভি ক্রিয়েট হলো মাইনাস এন, LV3 ঠিক, মাইনাস ক্যাপিটাল এল, তাহলে সাইজ মেনশন করব, ধরো বললাম 1 GB, কোথা থেকে বানাচ্ছি? dev VG2, LV3 ক্রিয়েট হলো, চেক করো LVS 1 GB का क्रिएट हुआ। এবার তোমাকে বলবে, आपको बोलेगा ऐसे कि एक 64 MB का LV क्रिएट करो, ठीक है, बट यूजिंग PE साइज। এরকম কোশ্চেনটা দিতে পারে, ক্রিয়েট এ LV of let's say 72 MB using PE size, create a LV of 72 MB using PE size। পি সাইজটা স্যার বলে দেবে না? বলে দিয়েছে তো 8 MB আচ্ছা হলো। এবার কি করে করবে বলো? স্যার এলভি ক্রিয়েট, না, এটা করবে না কখনো, ফার্স্ট ক্যালকুলেট করে নেবে, হ্যাঁ স্যার নাই দরকার নেই তো খাটার। $72 MB ডিভাইডেড বাই পি সাইজ কত? 8 MB, কটা নেবো? 9টা, দেখে নিলাম। এবার লিখবো এলভি ক্রিয়েট মাইনাস এন LV4 माइनस स्मॉल एल 9, कहाँ से? डेव VG2, अच्छा LVS, কোনো অসুবিধা? এলভি ক্রিয়েট হয়ে গেল, এবার মাউন্ট করতে হবে, তাহলে ফোল্ডার বানিয়ে নাও ফার্স্টে, mkdir mnt LV3 1
etc ও দাঁড়াও ফরম্যাট করে নি তো mkfs ডট ext4 কাকে ফরম্যাট করবো রে dev vg2 lv3 Well, vim etc fstack চলো এবার কায়দা একটা দেখাই সহজে করি এত খাটবে না এই লাইনটা আছে हमको यही लिखना है वाई वाई vim एटर हम लोग ने किया था come to the last line y প্রেস করে দাও না p প্রেস করে দাও এসছে i প্রেস করি lv3 হয়ে যাবে এটা vg2 হয়ে যাবে এটা আর এইটা lv3 হয়ে যাবে বাকি তো একই আছে সেম ওয়ে এসকেপ মারো এই লাইনটা কপি করো p প্রেস করো lv4 lv4 ঠিক আছে তো চেক করব lsbl কে মাইনাস এই দেখো hdb1 কে দিয়ে হয়েছে lvm ঠিক আছে এটা হলো আমরা আচ্ছা এবার তো এটা লিখে নাও স্যার এই লাস্টের কোশ্চেনের অ্যানসারটা হবে যখন ও পি সাইজ বলে দেবে তখন কি হবে কারেক্ট এই কমান্ডটা লিখবে এর উত্তর কি লিখলাম তাহলে এর একটা কোশ্চেন করে লেখো create a vg using 8 MB p size এইটা হলো কমান্ড হলো যাই আগে যাই বাকিদের লেখা হয়েছে অনলাইনে হ্যালো এইটাকে স্যার হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এবার এবার আসছি রিসাইজ করব এবার যেটা তুই আমাকে জিজ্ঞেস করলি যে বাইক আর টু আর আপ টু মানে কি হলো देख धर सोचो कि एक LV का साइज इज 100 MB मुझे बोला है उसको बाइट 100 MB करो मतलब करेंट साइज प्लस जो मेंशन किया है 100 है और 100 जुड़ेगा becomes 200 আর যদি 2 বা আপ টু বলে তাহলে ফাইনাল সাইজ 200 হবে মানে ফাইনাল থেকে কারেন্ট বিয়োগ করে যেটা হবে ওইটুকু এক্সটেন্ড করতে বলেছে যোগ করতে হবে আর একটাকে বাড়াতে হবে হ্যাঁ ভালো করে বোঝো বলেছে তোমার কাছে দুটো রসগোল্লা আছে
তোমার রসগোল্লার কাউন্ট 10টা করো, 8টা করে। কটা বাড়াবে? কটা? 8টা। ওইটা কোন প্রশ্নটা? ওটা 2 or up প্রথম না, ওটা 2 আর আপ টু। 2 or up to হবে। ও যদি বলে যে তোমার কাছে দুটো রসগোল্লা আছে, 8টা বাই 10 করো, তাহলে ফাইনাল রেজাল্ট কত হবে? 10টা। দুটো আছে, 10টা বাড়াবে, কত হবে টোটাল? 12টা। এম আই ক্লিয়ার? বাইটা আর 2টা খেয়াল রাখবে, বাই মানে প্লাস, 2 মানে ফাইনাল আনসার, বাইরে স্যার আগে যেটা থাকবে তার সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে। কারেক্ট। আর 2 মানে ফাইনাল রেজাল্ট, ওটা বিয়োগ করে যোগ করতে হবে। এটা হচ্ছে স্যার পারমিশনের মতো ইকুয়াল টু আর প্লাস দিয়ে এটা বাহ, আচ্ছা রিলেট করে ফেলতে ছেলে, সাবাস। তবে কে তোকে কমজোর ভাবছিল রে? দেখো, কমান্ড হচ্ছে এলভি রিসাইজ। কি কমান্ড? এলভি রিসাইজ। মাইনাস ক্যাপিটাল এল, কতটা বাড়াবো? প্রথম কোশ্চেনটা বাই। বাই। তাহলে আমরা একটু এলভিএস করে নিই আগে, তাহলে বুঝতে পারবো কাকে কি করা যাবে। এলভিএস, LV1 কে ট্রাই করি। এটা LV1 এর সাইজ আছে 2 জিবি, আমি একে করতে চাই 2.7 জিবি, তাহলে 700 MB বাড়াবো। তাহলে লিখবো কি? LV রিসাইজ, LV রিসাইজ মাইনাস ক্যাপিটাল এল। আচ্ছা এটা কোন ফাইল সিস্টেমের জন্য হচ্ছে? আসছি স্যার, ওটা এখনই লাগবে না, ওটা এর পরের কমান্ডে লাগবে। কেন লাগবে দেখিয়ে তারপর করবো কমান্ডটা। দেখো, এলবি রিসাইজ মাইনাস এল 700 MB বাই বলেছে তো, প্লাস লিখবে। কার সাইজ বাড়াবে? ডেভ VG1 LV1 changed from 2 GB to 2.68 GB। yes or no? প্লাস করলে বেড়েছে, ঠিক কি না? কোনো অসুবিধা না। এবার সাইজ তো বেড়ে গেছে, LSBL কে কি বলছে দেখা যাক। VG1 কোথায়? এই যে VG1 LV1, এর সাইজটা কত দেখাচ্ছে? 2.7 GB। LSBL কে কমান্ড তো দেখাচ্ছে। df minus th কি বলছে দেখো তো, LV1 এর সাইজ এখনো কত আছে গো? 2 GB। মানে LSBL के कमांड एंड df minus th कमांड एक दूसरे के साथ सिंक हुआ है? না হয়নি তো, এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বলছে जैसे ही आप कोई LVM को रिसाइज करते हो, पार्टीशन टेबल अपडेट कर लेता है, लेकिन माउंट पॉइंट अपडेट नहीं करता है। उसको बताना पड़ता है कि सुनो সাইজ আমি এখন বড় হয়ে গেছি। মানে প্রত্যেকটা প্রিয়গোপাল বিষয়ের বাইরে লেখা আছে যে আমরা এখন ট্রায়াঙ্গুলার পার্কেও আছি। আমেরিকান দাদা নতুন বিরিয়ানি খুলেছে, লিখছে কিন্তু আমরা এখন ওখানেও আছি, এরম ঠিক তো। নতুন বলে না নয়া वाला दुकान यहाँ पे भी है। আমাদের পাড়াতে সেলস এম্পোরিয়াম বলে একটা নতুন দোকান খুলেছে, টিভি ফ্রিজ বেচছে। তো গেলেই বলছে স্যার আমরা কিন্তু দমদমেও আছি। আমি তোকে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে না আমরা কিন্তু দমদমেও আছি। तो ये ऐसा है, तो कैसे होगा? तो अभी कौन सा फाइल सिस्टम है? ext4। ext4 फाइल सिस्टम के लिए आपको लिखना पड़ेगा resize to fs। কি কমান্ড? resize to fs। কে বড় হয়ে গেছে? dev VG1 LV1 হয়েছে। যেটা এক্সট্রা করি সেটা করে দিতে হবে। পারলো সাইজটা কি রে? 2.68 বাবা, ঠিক আছে না? ওটা যে এমবির হিসাব না হলো এটা। তার মানে স্যার এই ওটাকে আপডেট করার জন্য Correct, ফাইল সিস্টেম correct, অরিজিনালটা correct। চালানো হবে। হয়ে গেল এটা। এবার আমি লিখছি আবার এলভি রিসাইজ, এলভি রিসাইজ মাইনাস এল বা মাইনাস ক্যাপিটাল এল ধরো। এবার আমি 2.7 তো আমি বললাম ধরো 3 GB। কার সাইজ বাড়াতে চাইছি?
ওটা 75 MB আছে না, এটাকে ধরো আমি 1 GB করতে চাইছি। কার সাইজ বাড়াবো? dev vg1 lv2। দেখো ফাইনালটা হলো এটা, কত হলো এটা সাইজ এখন? from 80 MB to 1 GB। যদি যোগ হতো তাহলে 1.8 MB হয়ে যেত। देखो प्लस साइन मैंने इधर पे मेंशन नहीं किया, दिस इज द आंसर ऑफ 2 और अप टू में ये करना पड़ेगा। এবার LSBL কে কি বলছে? LBM এর সাইজ চেঞ্জ হয়ে 1 GB হয়ে গেছে। DF TH কি বলছে? বলছে না আমি তো পারিনি। ফাইল সিস্টেম কি আছে? XFS বেড়ে যাওয়ার কমান্ড, এই কমান্ডটা ফাটাফাটি কমান্ড, XFS_growfs। কার সাইজ? dev vg1 lv2। বড় হয়েছে না, দেখো তো হলো কি না, ঠিক আছে তো চলবে। তাহলে কি কি লিখলাম আমরা, তাহলে লিখবো এবার। বিরাজের প্রশ্নের উত্তর এখনো পেন্ডিং রয়েছে বিরাজ, হ্যাঁ আমি দিচ্ছি উত্তর, একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। এলবিডি সাইজ এটা লেখো। এই কোশ্চেনটা লিখে করবে যে রিসাইজ এলবিএম বাই 700 MB, রিসাইজ এলবিএম বাই 700 MB, রিসাইজ এলবিএম বাই 700 MB। সবাই লেখা আছে এটা। এবার যদি इसको আপডেট কা লেখো, এবার লেখো টু আপডেট দা মাউন্ট পয়েন্ট, এইটা কমান্ড ফর ext4 ফাইল সিস্টেম। একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখবে, তোমাকে একটা কোশ্চেন করতে পারে, ট্রিক কোশ্চেন ফর ইন্টারভিউ, যে I have a LVM formatted with ext4 file system and I have a LVM formatted with XFS file system. Which one supports both LV increasing size and decreasing size? एमन कौन LVM टा আছে इसमें कौन सा LVM का साइज हम लोग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं? আমার কাছে দুটো LVM আছে, একটার नाम LV1 একটার नाम LV2। मेरे पास दो LVM है, एक का नाम है LV1 and एक का नाम है LV2। एक LV1 is formatted with ext4 file system and LV2 is formatted with XFS file system। Question is which LVM size can be increased and decreased and which one only can be increased? এটা হচ্ছে question। What is the catch? ext4 file system supports both increase and decrease। XFS file system এ ফরম্যাট করা আছে এমন কোনো LVM কে তুমি সাইজ ছোট করতে পারবে না। XFS फाइल सिस्टम का कोई भी LVM का साइज आप कम नहीं कर सकते हो, you can only increase, but ext4 can be increased or can be decreased। तो LVM এর জন্য LV resize और LV reduce, এই reduce কমান্ডও আছে, এই যে এখানে দেখো আমি LV দিয়ে দুটো ট্যাব মেরেছিলাম, এই দেখো LV reduce দেখছো, এই যে LV reduce, this command is applicable only for ext4 file system। XFS এই কমান্ডটা চলবেই না, ভুল বলবে, চলবে না, বলবে not supported। মানে কমাতে গেলে স্যার LV রিডিউস দিতে হবে। ও আমি ভাবছিলাম যে প্লাস আছে ওখানে মাইনাস দিতে হবে। এটা LV reduce কমান্ড, এটা হলো। আচ্ছা এবার না ওটা তো
ঠিক আছে, এইটা দেখো এবার ইনক্রিজ এলভিএম সাইজ আপ টু 1 জিবি বা টু 1 জিবি, ইনক্রিজ এলভিএম সাইজ টু 1 জিবি, ইনক্রিজ এলভিএম সাইজ টু 1 জিবি। टू হলে প্লাসটা লিখবো না, टू अगर लिखेंगे तो प्लस नहीं लिखना है। আমি এই অবস্থায় সিস্টেমটার একটা স্ন্যাপশট মেরে রাখবো, কারণ আমার আরেকটু কিছু দেখাবার আছে এলভিএম এ। এলভিএম ডিলিট করা দেখাবো, এলভিএম এর ক্যাশ ক্লিয়ার করা দেখাতে হবে, এলভিএম এর মধ্যে ভিজি কে আরো, যেটা বিরাজের কোশ্চেন ওটা লাগবে, পিভি রিমুভ করা যায়, পিভির মধ্যে আরো একটা ভলিউম অ্যাড করা যায়, এগুলো দেখাবো, আরো 1 ঘন্টা লাগবে। হলো, এটা হয়ে গেল আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ বলে না কিছু। হ্যালো স্যার, বলো। ভাই বলছি স্ন্যাপশট নিলে কি হয়, মানে মেশিনটা যে স্টেটে আছে ওই স্টেটেই থাকবে? তাই তো লোকে বলছে। অরিত, এটা এই প্রশ্নটা করলে মানে জীবনেও প্র্যাকটিক্যাল হাত দাও না নাকি? না না না, আমি জিজ্ঞেস করছি। আই এম নট শিওর। আর কত শিওর হবে, 2 বছর তো হলো। এটা লেখো, এই আপডেট কর দেখে, xfs_growfs, এই কমান্ডটাও লিখে নাও, xfs_growfs। এই কমান্ডটা দিলে এলভিএম যদি xfs ফাইল সিস্টেমে থাকে তাহলে রিসাইজটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। xfs_growfs dev bg1 lv2। ঠিক আছে, সবার হয়ে গেছে। xfs_growfs তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি। হ্যাপি উইকেন্ড এভরিবডি।